Good morning, students. Welcome back again to my business class. Students, so in previous class, we learned about a fixed capital as well as a working capital. We were learning about that and we completed a fixed capital. Meaning of fixed capital, importance and the factors affecting on a fixed capital. Now we learn about a working capital. So what do you mean by working capital? What are the factors that affect on a working capital? So if a company is going to invest the capital or if a company is going to raise out the capital purely through a long-term assets or only they are investing in the fixed capital is fruitful. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟು ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ we need a money or we need the investment to do our day-to-day activities. If we invest our whole investment into a fixed asset, it may cause a problem to a business, so that the business need to decide how much they need to invest into a fixed capital and how much they want to invest into a current capital. So let me know what you mean by working capital. So working capital is the capital of a business which is used in its day-to-day trading operation. So simple we can say, so working capital is a capital that is used in our day-to-day activities. So at least we are going to use that business into our day-to-day activities. So what are the activities we are doing in our business in day-to-day? We are going to use or we are going to invest that capital. Such capital is known as a working capital or a trading activity. While doing a trading activity, suppose take an example, while doing a trading activity, while producing a product in an organization, we require a cash, yes or no, to purchase a raw material, to give a wages to our laborers, as well as to put fuel to a machinery. So such small activities, to do such activities, to do the day-to-day activities, such requirement of capital is known as a working capital. And also we can say the assets that can easily converted into cash within a period of 1 year. So fixed assets, so what are the fixed assets? Fixed assets are those assets which cannot converted into a cash within a 1 year. ಸೊ 1 year ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ತರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಇನ್ 1 year ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Or else we can also other meaning we can say that the working capital refers to the excess of a current assets over current liabilities. I think students, I hope you have been learned this point in your accountancy. So net working capital is equal to current assets minus current liabilities. So here also the same will going to work. So net working capital na ಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಲೆಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. If to do a day-to-day activity we need cash, or whether that cash in hand or whether that cash will be in a bank. And bills receivable, debtors, finished goods inventory and raw materials. So these are the some examples of the working capital and the some examples of a current assets. This we can easily convert this into a cash within a 1 year. After converting the current asset easily into a cash, we get a working capital. Okay, so these are meaning of working capital and the examples of few examples of a working capital. So let me know what are the factors that affect on choosing of a working capital. So factors affecting requirement of a working capital. If you require a requirement of a working capital, what are the factors that going to affect on that? The first one is a nature of a business. So in fixed capital also we learned that the nature of a business. Here also the nature of the business. How means if the concern is a manufacturing, okay, nature of a business. If a business is a manufacturing concern, we require a huge working capital. If a business is a trading concern, we require a low working capital. Why? Because
ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದೇ ಅವರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ಗೆ ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಷಿನರೀಸ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು. ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Okay, if business is a trading capital, we require a less working capital. Why? Because in a trading concern, simply they will buy a products and they will sold out the products. Here there is no requirement of any working capital. So if a if your business is a manufacturing concern, more working, we require more working capital. If a business is a trading concern, we require a less working capital. And the next one is scale of operation. So this is also simple, students. If there is a large scale operation, we require a more working capital. If it is a small scale operation, we require a less working capital. So scale of operation, previous only I said, that is the size of operation and size of the organization. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಡೈಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. So if it is a working, if the scale of operation is a large scale, we require a huge working capital. If the scale of operation is a small scale, we require a low working capital. And the next one is a business cycle. So here, so business cycle will also affect on a working capital. So look here, students. Basically, there are the 4 stages of a business cycle. So there are the 4 stages of a business cycle. This stage we call it as a boom stage. This stage we call it as a depression stage. And this stage we call it as a recession stage. And this we call it as a recovery stage. Okay. So business cycle are of 4 types. Basically in business cycle there are 4 types. That is a boom stage, recession stage, depression stage and recovery stage. What we call it as boom stage means here in this for selection of a working capital we require a boom stage and a depression stage. Whenever the production or the product is on a high rate, they are selling a product, the products are selling very quickly, we call it as a boom rate. If the products are selling less, if products are not competing in a market, that we call it as recession stage. Depression stage means totally the products are not available in the market, and recovery means after getting a depression we are going to recover. So this is a business cycle. So how business cycle will going to affect on a working capital means, if there is a boom stage, if a business is in a boom stage, we require a huge working capital. So boom stage ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಬೂಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಟು ಮೀಟ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬೂಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೇಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೂಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಇಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ.
Okay, if a business is in a boom stage, we require a huge working capital. Why? Because we are going to produce a product in a boom stage very heavily. If a business is in depression stage, no requirement of a working capital. So business cycle will also affect on a selection of a working capital. Next one is seasonal factors. So seasonal factors means if the season is in a peak season, we require a huge working capital. If a season is a lean season, we require a less working capital. So peak season is nothing but the season where the products are easily sold on. So peak season andre so here there is a one, I'll give a one example for a seasonal factor. Suppose take a rainy season. So in rainy season, what we require more? We require an umbrella. So if we manufacture an umbrella in a rainy season, that will be a peak season for us. Why? Because we are going to umbrellas will easily sold out. If we are manufacturing umbrellas in a summer season, that time the umbrellas will not sell. So that we get a lean season. So peak season andre ಸೊ ಒಂದು ಸೀಸನ್, ಆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೇಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೀಸನ್ ನಾವು ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ರೆಲಾಸ್ ಬೇಕು, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ವುಲನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಅ ಸೀಸನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀನ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ seasonal factor means if the season is in a peak season, we require a huge working capital. If a season is in a lean season, we require a low working capital. Got it, students? And then now fifth one is credit allowed and credit availed. So this is little technical points. Listen carefully. So credit allowed means credit sales. Simple, remember. Allowed means sales. We are allowing. The business is allowing the credits. Credit avail means purchasing. The business is availing. That is, the business is enjoying the credit. So allow means we can easily sales, and avail means purchases. Here credit avail means the business is enjoying the credit facility. Credit allowed means here the business is allowing the credits to its customer. Okay, so working capital will affect this too. Credit allowed and credit avail will affect on a working capital. How means credit allowed? If we are allowing a credit sales to a if our allowing credit sales, we require a huge working capital. If we are allowing a cash sales, we require a less working capital. How credit sales? So now credit sales ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಸೊ ನಾವೇನೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲೌಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. If you are allowing if you are selling a products to a credit, we require a huge working capital. If you are selling our products to a cash, we require a less working capital. Okay, and the sixth one is credit avail. As I said, credit avail means enjoying the credit. ಸೊ ನಾವು ಬರೀ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ if there is a cash purchases, we require a huge working capital. If we are doing a credit purchase, we require a less working capital. Don't get confused. Just this is a two technical point. So now credit allowed ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ
ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೋ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಾದರೂ ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನು. ಸೊ if we are purchasing a product for a cash purchase, we require a huge working capital. Credit purchase, so raw materials ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ two factors, that is credit allowed and credit availed. And then seventh was the inflation and deflation. I hope you all learn in your economics what do you mean by inflation and what do you mean by deflation. So inflation is nothing but inflation with the rising prices higher amount we require. Yes or no? In an inflation situation the prices of a product will increase day by day. Yes or no? But in a deflation situation, in a deflation period, the prices of a product will come down day by day. If there is a inflation period, we require a huge working capital. If there is a deflation, we require a less working capital. So with rising prices, higher amount of working capital we require. If with downing prices, we require a lower amount of working capital. So inflation period. So ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ 10 rupees ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ 5 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್. Okay, inflation and deflation will also going to affect on a working capital. If it is a inflation, we require a huge working capital with a higher prices. If the situation is in a deflation, we require a low working capital. Okay, and then the eighth one is operating cycle. So it's a operating cycle means starting from purchasing of raw materials ending to a finished goods. We have a huge cycle. Yes or no? So operating cycle ಅಂದ್ರೆ starting. ಸೊ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್, simply we can purchase the raw materials, that we convert the raw materials into a finished good. After finishing goods, we are going to sell that goods into a market. That is a small operating cycle. ಸೊ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೇನಿರಲ್ಲ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ತುಂಬಾ ಲೋಯರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 1 year ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ಗೆ,
ವೇಜಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕು. Okay, operating cycle will also affect on a requirement of a working capital. If it is a long operating cycle, we require a huge working capital. If it is a small operating cycle, we require a low working capital. Okay, and the next point is, so the ninth point is availability of raw materials. Obviously, if the raw materials if the raw availability of raw materials easy, we are getting our raw materials easily, then there is no requirement of working capital. If we are not getting raw materials, we require a huge working capital. Yes or no? So availability of raw material. So ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಎಸ್ಸನ್ನು ಸೊ ಯಾವಾಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ವೇರ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂಬಂದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ If the raw materials are non-available, we require a huge working capital. So if the raw materials are available, we require a less working capital. Okay, and the next one is growth prospects. As I told you, now fixed capital only. So if we are expecting a growth to our business, we require a huge working capital. Why means in a future the business will grow. To expand that business, to expand that business, to give our wages, to do our day-to-day activities, we require a huge working capital. From the viewpoint of growing or expansion of a business, if you are expecting that there is no growth to our business, there is no requirement of a working capital. Simple. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಂತಾಗ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. Next, level of competition. Yes or no? If in the market there is a more competition, we require a more working capital. If in a market there is a less competition, we require a less working capital. So market ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕು, ಮೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ನಾವು ಹೋದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊತಾರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಎಸ್ಸನ್ನು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. If there is a low competition, we require a low working capital. And the next one is production cycle. Here production cycle is the time span between a reception of raw materials and its conversion into a fixed goods. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸ್ ಎ ಗೇಟ್, ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋವಾಗ, ಆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. that is a production cycle. If there is a long production cycle, we require a huge working capital. If there is a short production cycle, we require a low working capital. So these are the factors affecting for the requirement of a
working capital and the meaning of a working capital. I hope you understood. So here finally we completed our chapter 9, that is a financial management. I hope you have watched all my videos and you made your own running notes. So what are those topics we have been covered is in your financial management. So this chapter is very important from the viewpoint of your examination. So watch these videos carefully and make your own notes. Thank you.